الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لخشع متصرف من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إن لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله
الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفران ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفضل رسولنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله وعلي وصحبه وازواجه وذريته أن الله يريد رجلا في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزق محبتهم في عملتهم ويشرنا في جنة في خلود وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى رسولنا ومحجنا الله أحمد بن عيسى وإلى رسولنا المستقدم أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن العلوي ووصلهما وفرهم وذبي عليهم أجمعين أن الله يغفر ويرحمهم ويولد لهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب ردهم بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد البارش ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أكيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح أكيل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصلهم وفرعهم وذبي علينا وحقق عليهم أجمعين أن الله يغفر ويرحمهم ويدرجهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء أولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين وإلى أرواح المشايخين وذو علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر ويرحمهم ويريد رجلا في الجنة ويدعو علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلمهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وطمي كل سلم عن الله وسلم ودور فاتنا في الدنيا والآخرة دافع كل شر جل بدر خالد نخلي كل خالد لنا ولولنا وأولادنا وأحبابنا ومشيخنا في الدين وعنه العافية وعلى يدنا اللهم قلوبنا وقلوب عنه والتقوى والعفو والغنى والبدن الإسلام والإيمان بالأمن والامتحان بحق السيد وليدنا وعلى كل يد صالح وإلى حضر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ثم جد يا رب يا ربنا والحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك وتعالى عنك أنت كما عن نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المعنى الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ورسولنا أريانا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وعينك من كل شيء والوجه والعنين وذي عين وذي حسد ومن كل شيء على كل شيء قدير.
اللهم جملنا بالعافية والسلامة بالتقوى والاستقامة واجنا من موجب الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلك وجميل على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين وارزقنا القبر المتقبل له ذنوبنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ala man nawa bihi salafus salih masyayikhuna wa qadim hadal kitab wa guru haji almarhum Muhammad Sarni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq al-Alabi wa usuli wa qura'ihim wa walidina wa bihim masyayikhina wa masyayikhina wa amatina wa madihim ولقضاء الحاجة ولنية السلامة والعافية لنا ولأهل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الدين والدنيا والآخرة ببركاتهم شيء لنا لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dan mudah-mudahan menjadi jalan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pelajaran kita juz yang ketiga, juz terakhir dalam kitab ini, yaitu Mabadi Ilmu Fikih halaman 3. Juz 3 halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka setelah selesai penyusunan jilid kedua, saya atau pengarang kita usahakan pula menyusun jilid ketiga ini mulai bab faraid sampai penghabisan bab idgham. Tidak lain yang saya harapkan, moga-moga Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar dan berguna bagi kaum muslimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Pertanda Al-Alawiyu di Alawiyu tanggal 4 Sya'ban tahun 1372 Hijriah. Babul faraid, inilah bab faraid. Faraid bahagian-bahagian yang ditentukan bagi waris dari harta peninggalan atau pusaka seseorang yang telah mati. Jadi namanya faraid itu adalah hukum waris mewaris. Rukunnya faraid itu 3 perkara. 1, yang mewaris, artinya yang hidup. Yang diwaris, bendanya atau hartanya. Kemudian yang ketiga, harta peninggalan. Mewaris, yang diwaris, kemudian harta peninggalan. Maka warisan itu terhenti atas 3 perkara. 1, didapat sebabnya. 2, ketiadaan manehnya atau yang menegahnya. 3, diperoleh syaratnya. Maka warisan itu terhenti atas 3 perkara. 1, didapat sebabnya. 2, ketiadaan manehnya atau yang menegahnya. 3, diperoleh syaratnya. Jadi maksud
maka warisan itu terhenti atau segala perkara artinya mendapat warisan. Satu didapat sebabnya, sebabnya misalnya ada keturunan, ya kan? Kemudian yang meninggal ini adalah suami, istri dapat, anak dapat, ya kan? Kemudian cucu pada dapat, kenapa? Karena tahalang lawan si anak. Andai kata anak ada, cucu dah dapat, itu ada sebab, sebab keturunan. Kemudian ada juga sebabnya karena beangkatan anak, ya kan? Jadi dua laki bini berumah tangga pada sing anakan diangkat anak. Nah kemudian itu ada istilahnya hukum apa namanya notaris kan, ya kan? Dalam hukum itu bahwa walaupun bukan anak kandung tapi sebab mengangkat anak itu dapat warisan sebab. Kemudian ketiadaan mani, ketiadaan yang menegahnya, ya kan? Misalnya menegahnya diantaranya adalah karena membunuh, ya kan, supaya abah ini mama ini lakas mati ya pak dibunuhnya, padahal anak nih membunuh. Nah ini kan zaman ini banyak benar itu supaya warisan itu cepat turunnya, cepat dapat. Jadi abahnya dibunuh atau mamanya dibunuh, otomatis hartanya jatuh ke anak. Nah yang membunuh itu salah satu mani, salah satu yang menegah daripada dapatnya waris, walaupun itu anak kandungnya. Sebab yang menegah waris membunuh. Kemudian beda agama, apa namanya, kafir dan murtad dapat harta waris. Ganti kamus. Kemudian diperoleh syarat-syaratnya cukup. Nah itu dapat warisannya. Sebabnya 4 perkara, mau dipadakan sidin. Sebabnya 4 perkara, sebab mendapatkan waris berperak. 1. Qarabah, seperti anak dan ke bawahnya, bapak, ibu dan ke atasnya. Arti kerabat itu pertalian darah, orang para korib, ya kan? Anak ke bawah, anak cucu buyut, ya kan? Itu dapat. Kemudian bapak, ibu, kuitan dan ke atasnya siapa? Nini, datuk, di atas datuk apa? Di atas datuk, intah, di atas intah. Nya 7 tuh, nya 7 ke atas, 7 ke bawah. Kalau orang Martapura hafal banget, ya kan? Jadi anak ke bawah dapat, kemudian bapak ke atas dapat. Tapi karena ada yang manehnya kan, ya kan? Ada yang menegahnya. Nomor 2, sebab dapat harta waris nikah, seperti suami istri. Suami meninggal, istri pasti dapat. Istri meninggal, suami pasti dapat, tergantung punya anak ada. Bila punya anak, kalau laki dapat 1/4, kalau bini dapat 1/8. Kalau kada punya anak, laki dapat 1/2. Kalau bini kada punya anak 1/4. Kenapa jadi punya? Kenapa bila beranakan dapatnya sedikit, kebagi lawan si anak. Kenapa kada beranakan dapatnya banyak, kada lagi yang dibagi, jadi dapatnya banyak. Nomor 3, sebab inya dapat waris adalah tuan yang memerdekakan. Jika bekas hamba itu tiada mempunyai waris, jadi tuan yang memerdekakan. Tapi ini kada ada lagi maksudnya, kada ada yang istilahnya perbudakan. Nomor 4, Islam. Jadi sebabnya inya Islam. Nah kalau nya kada Islam berarti kada ada, kan banyak poin ini yang keluar. Kuitannya Islam, meninggal kuitannya anak murtad, anak keluar dari agama Islam. Nah murtad itu kada dapat waris walaupun anak kandung. Banyak penyebab yang keluar agama Islam. Naudzubillah, mudah-mudahan kita sekeluarga keturunan kita dijaga oleh Allah daripada keluar daripada agama Islam. Amin. Islam, jika yang mati itu tak ada waris. Ya kayak andai kata yang meninggal itu kada ada waris, anak kada ada, bini kada ada, ya kan? Mamanya orangnya bujang, sorangan, bujang, kemudian orangnya pengusaha, bini kada ada, anak kada ada, ya kan? Bapak kemana nih dapatnya? Orang Islam dapat masuk ke kas negara, kas agama. Jadi siapa yang hartanya ini bisa kena bubuhan pemerintah yang di bidang ahlinya agama itu dikemanakan. Intinya harus digunakan untuk pembangunan, untuk perjuangan agama Islam. Misalnya ke masjid, ke
musola kah, kemana pondok pesantren kah, pokoknya kesan agama Islam. Kemudian manehnya itu yang menegahnya itu 3 perkara. 1 hamba budak kada dapat. 2 berlainan agama, ya kalau lain agama sekalipun darah daging, apalagi tetangga mungkinnya tetangga ada dapat, ya kan. Nomor 3 sebabnya itu membunuh, walaupun anak kandung hendak dapat cepat warisan dibunuhnya. Perumahan banyak, ya kalau perumahan banyak, sertifikatnya ada, asli pulang. Nah kayak apa supaya dapat cepat? Nah, jalan pintas hantu menggoda, syaitan menggoda, bunuh aja ya. Lalu, ya kan, dibunuhnya kuita. Ini sudah terjadi. Naudzubillah min dan hanya gini mintu di ada minta dibunuh kada diguringi. Ya Allah, naudzubillah. Dan kita terpelihara itu. Makanya kan supaya terhindar daripada perzinahan, dalam satu kitab itu dikatakan ketika anak itu ditasmiyah, ketika anak itu diberi nama, maka waktu sebelum tasmiyah itu baca surah Al-Qadar 7 kali. Manfaatnya apa? Supaya anak itu terhindar daripada perbuatan zina. Maka ujar Nabi, di akhir zaman itu perzinahan itu merajalela sudah. Di akhir zaman. Nah sama yang kita ini malam ini malam apa? Malam ini malam apa? Malam Ahad. Ya Allah, malam Ahad berpas-pasan malam tahun baru. Nah, tapi kita minta kepada Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kaum muslimin dan muslimat mudah-mudahan sadar, jangan umpatan budaya selain agama Islam. Adat dan budaya orang Islam malam tahun baru biasa. Kadang malam tahun kan biasa juga. Guru ya, apa bagusnya amalan malam tahun baru? Ujar Guru Zuhdi, saban bahari sudah. Yang namanya malam itu bagusnya gurih. Saban bahari sudah. Yang namanya malam itu bagusnya gurih. Jangan kita mengompati budaya orang yang bukan agama Islam. Nabi sudah mewanti-wanti peringatan, ya kan? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang umpatan menyerupai satu kaum yang bukan golongan Islam, fahuwa minhum, inya pun tergolong agama mereka. Budaya bertiup trompet itu siapa? Budaya memukul lonceng itu siapa? Budaya apalagi yang memeriahkan tahun baru ini siapa? Bukan agama Islam. Maka oleh karena itu dijaga. Maka sudah banyak guru-guru habaib mengatakan setahunan malam yang paling banyak dosa itu adalah malam tahun baru. Berapa banyak orang yang kada ingat lagi lawan Allah, berapa banyak muntung kada berzikir, berapa banyak muntung kada bersalawat. Hendak jua umpamanya mengadakan perayaan maulidan, supaya maulid itu menahan daripada bala bencana musibah atau dikira atau baca burdah malamnya ya malam. Mbah maghrib baca burdah, Mbah Isa tuntung makanannya, Mbah makanan apa lagi? Guring. Terus esok kalau tidak malah menghadangi jam 12 jam 12 dihadangi. Tiap malam bila hendak menghadangi jam 12 tiap malam ya Allah itu. Jadi sudah dipadakan guru-guru kita, sudah dipadakan para habaib. Bilanya kadada orang apa-apa lebih baik malam ini tahun baru kadosa. Patengku orang kadosa. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kalian beserta keluarga daripada api neraka. Berapa banyak manusia malam ini ya Allah. Mulai simpang 4 gereja sampai Sabilal Muqtadim jembatannya hibah manusia. Hibah manusia ya Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan ya kalau
dijaga mudahan. Bala itu datang karena diundang. Bala itu datang karena diundang. Apa yang mengundang bala? Maksiat. Ya, lakian binian tercampur bukan mahram, berjoget-jogetan, kemudian terbuka aurat. Apa? Kabar? Maksiat. Nah, maksiat itulah yang mengundang bala. Bala bila diundang datanginya. Nah, jadi sebabnya ada bala bencana musibah karena diundang. Apa yang mengundang bala bencana musibah? Banyaknya maksiat. Alhamdulillah. Oleh karena itulah jaga diri, jaga keluarga. Orang lain terserah aja, ya kan? Yang penting kita sekeluargaan sudah. Jadi mulai malam guru di sini, kalau usah lagi menagur orang, kalau usah lagi maharagu orang. Yang penting kita sekeluarga. Yang mau masih ujian perguruan, alhamdulillah. Yang kadang masih, mudahan suatu saat disadarkan oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau bina mati waktu itu maka matinya itu lebih enak Allah. Ya, balak waktu itu. Alhamdulillah. Kemudian syarat-syaratnya dapat waris itu 3 perkara. 1, yakin matinya yang diwarisnya. Jadi mati dulu orangnya, yakin matinya. Kadang mati uncaan tak ada apa uncaan tak. Mati pura-pura. 2, yakin hidupnya yang mewaris pada ketika itu. Jadi yang mewarisnya hidup, ya kan? Yakin ada. 3, diketahui sebab tersebut apa? 1, yang matinya itu yang mewaris yang diwarisnya itu mati, kemudian yang mewarisnya ini hidup. Jadi ketiga, sebab diketahui sebab tersebut. Jadi yang meninggal ini bujur mati, yang mewaris ini bujur ada yang hidup. Kemudian pembagiannya nih. Laki-laki yang boleh mewaris 15 orang. Ini dari yang lakian dulu lah. 1, anak laki-laki, 2, cucu laki-laki dan ke bawahnya. Nah, ini lakian berataan. 3, bapak, 4, nenek dan ke atasnya. Ya kan? 5, saudara syakik, saudara sekandung. Itu bukan ini, padahal kalau bujurnya itu kait lah. Soalnya laki-laki yang lah. Jadi bapak nomor 4 itu bukan ini, mungkin lah. Ala sawab aja itu kait. Soalnya kan laki-laki yang boleh muat. Artinya laki-laki kan berarti nih apa kait dan ke atasnya kait, witan kait pulang. Nah itu. 5, saudara syakik, saudara sekandung daripada si mayit, si mati. Ulun mati, ada saudara kandung ulun lelakian itu dapat. Nah, kemudian nomor 6, saudara sebapak, Mama Rina tapi sahabah, ya kan? Mama Rina, kuitan yang meninggal, ulun meninggal, kuitan ulun hidup. Kuitan ulun hidupnya ada bisi dan sanak tapi sebapak, itu dapat. 7, saudara seibu, ulun bisi dan sanak tapi saudara seibu, abah lain, mama sama, ya kan? Abah lain dapat. 8, anak saudara syakik, anak kemanakan. Kan saudara syakik tadi saudara sekandung. Ulun meninggal, ada adik sanak ulun lakian, bisi anak, itu dapat. 9, anak saudara sebapak, anak kemanakan tapi sebapak, dapat. 10, saudara bapak syakik, ulun meninggal, abah ulun bisi saudara sekandung. Nah, saudara sekandung abah ulun dapat Madinah. Kemudian 11, saudara bapak sebapak, abah ulun bisi saudara tapi sebapak, dapat 2. 12, anak saudara bapak syakik, abah bisi dang sanak, ya kan? Anak bisi dang apa abah bisi anak sapupu berarti lah. Sapupu. Anak saudara bapak syakik, ulun bisi abah bisi dang sanak sini bisi anak, berarti ulun lawan anak. Nah, sapupu. 13, anak saudara bapak sebapak, sama sepupu cuma seabah
abah ulun bisi yang sanak tapi saabah tadi pulang bisi anak yang sepupu saabah. 14 suami jika mati itu istri laki dapat ya kan. 15 tuan yang memerdekakan, ini kata kita berarti memang jumlahnya itu 15 tapi kalau dihitung-hitung adalah 14 kurangnya sebuting, apa yang sebuting tuan yang memerdekakan. Kenapa? Karena kadang lagi perbudakan. Biar mau istilah waris ini harus alim benar masalah faraid. Dan ujar guru ulun lah sidin ini ahli faraid memadakan waktu sanawiyah. Ujar sidin bilanya tuan guru tuh ahli faraid lakas mati. Sekalinya kada lawas sidin meninggal. Sidin ahli faraid, sidin meninggal. Tabrakan, pembuluh darah pecah, kada lawas masuk rumah sakit meninggal. Jadi apa yang dipadakan sidin terbukti, buktinya sidin. Jadi kebanyakannya orang yang ahli faraid jadi jangan ahli faraid karena diingat. Ya kan Allah alam itu ujar sidin. Kalau pada sahabat gue atau apa kenapa jadi kayak itu? Ya kan? Makanya aku ujar dulu itu kami akas meninggal. Tapi pulang meninggal seekor ada pulang gantinya. Jika berhimpun semuanya yang 15 ini yang mewaris di antara mereka 3 orang. Nah jadi kan asal yang dapat warisan itu 15 laki-laki. Tapi bilanya kumpul semuanya ada semuanyaan. Nah dari semuanyaan itu dikerucutkan lagi cuma 3 yang dapat waris. Artinya kan dari 15 tadi hanya 3 berarti 12 tersingkir. 12 yang ada dapat waris. 15 kumpul berataan, hidup berataan. Jadi dari 15 tadi bakal rujuk pulang hanya dapat 3 orang. Apa yang 3 orang ini? 1 anak, 2 bapak, 3 suami. Yang lainnya guguran berataan. Jadi anak menghalangi cucu, bapak menghalangi dan sanak yang bapak, suami ya kan, suami ini pasti kalau meninggal istri ya kan. Jadi dikerucut lagi menjadi 3. Kalau semuanya dapat kedap harapan ya kan. Jadi kalau nyata himpun berataan semuanya ada dari 15 kerucut menjadi 3. Siapa yang 3? Anak, bapak dan suami. Dan yang lain dan yang selainnya itu mahjub, artinya terdinding. Kenapa terdinding? Karena ada anak. Kenapa terdinding? Karena ada bapak. Kenapa terdinding? Karena ada suami. Masalahnya seperti demikian. Mati seorang perempuan meninggalkan suami, anak laki-laki dan bapak. Maka bapaknya ini bapak bini lah, bapak yang meninggal. Maka harta peninggalan itu dibahagi 12 masalah ya kan, 12 masalah 12. Maka bahagi diberikan kepada suami, maka bahagi kan diberikan kepada suami, 2 bahagi ke bapak, dan yang tinggalnya diberikan kepada anak. Anak ini namanya sisa itu bahasa Arabnya asobah ya kan, ain asobah. Jadi lelaki yang dapat, suami dapat sebagian, bapak dapat 2 bagian, dan sisanya itu adalah anak. Dari masalah 12, 1 bapak 1 suami, berarti dari 12 1 sisa 11. Kemudian 11 tadi pulang dikurangi 2, sisa berapa? 9. Sisanya 9 anak berataan. Paham lah ya? Kan asal masalah 12. Suami dapat 1, 12 kurang 1 11 kurang 2 9. 9-nya siapa? Anak mewaris berataan. Maka anak ini banyak dapatnya. Anak lelaki ya, anak
anak lelakian. Ini yang anak berapa ekor? Karena yang 9 tadi dibagi pula. Misalnya anak berdua lelakian, ya kan? Dibagi sama rata, berarti 9 bagi 2, 4,5 seorang. Kalau ada bebinian, ya kan? Lelakian dapat 2 bagian, binian dapat 1 bagian. Berarti 9 dulu dibagi bagi 2, ya kan? Timbah bagi 2 dapat 4,5. Kalau 4,5 tadi bagi 2 pula. Jadi 4,5 bagi 2 berapa duitnya? 2 seperempat. Nah, 2 seperempat bebinian, sisanya setengah lawan 2 seperempat itu lelakian. Lelakian dapatnya banyak daripada bebinian. Tapi pulang dalam ujar Habib Rizik, walaupun lelakian anak lelakian itu dapat 2 bagian daripada perempuan, tetap yang menanggung jawabkan hidup bebinian yang sama tadi lelakian tadi. Jadi istilahnya sama ya itu, walaupun bahasanya tuh banyak lelakian aja, tapi lelakian memang bertanggung jawab lah untuk maharaku dan sangat bebinian. Nah kebanyakannya itu kada tahu, sudah dapat bahagian banyak kada tahu lagi lah dalam sangat bebinian. Nah seharusnya agama Islam mengajarkan walaupun lelakian dapat banyak, tetap kewajiban lelakian ini maharagu dan sangat bebinian. Walaupun sudah nikah, walaupun ini sudah berumah tangga, tetap yang lelakian. Maksud maharagu ini duitnya tuh dua ada. Nah, masalah ini sudah berumah tangga itu lakiannya yang laki suami daripada yang senang tadi. Tapi untuk masalah ekonomi, bila ada apa-apa dan sangat bina tadi, nah lakian anak ini yang senang tadi itu yang bertanggung jawab. Jadi ujar Habib Rizik sama ya juga istilahnya. Jadi pembagiannya terbanyak sedikit, ya kan? Tapi walaupun terbanyak tetap bertanggung jawab atas laksana bebinian. Masalah sudah kawin karena kawin itu terasa. Makanya sedikit rumit biar masalah waris ini rumit. Laki meninggal, bini dapat. Ada anak yang namanya anak tuh pasti dapat paling banyak. Laki meninggal, bini pasti dapat. Karena ada anak yang bini dapat 1/8. Karena masalahnya itu belum ada masalah ahli mana. Cuma tahu aja. Memang masalah ahli itu ada. Masalah padatnya. Bila benta hitungan datangi guru yang ahlinya. Kenapa? Tahu dalam pas mati. Ya orang mati itu kada cangkal bina pun ada ya, jangan cangkal bina kada mati. Dan jika waris laki-laki itu bersendiri, maka dia mewaris semua harta peninggalan itu dengan waris asobah. Suami kadada, bapak kadada, cuma ada anak. Maka yang 12 bagian tadi anak semuanya ambilnya. Kenapa anak semuanya? Karena yang dibagikan tidak suami kadada, ya kalau bapak kadada juga, bapak yang si mati nih. Artinya kan hidupnya itu yang suami sudah mati lawas, sisa yang bini pulang kemudian yang bini ini bisi abahnya sudah meninggal pulang, sisa anak lagi. Sekalinya yang bini tadi anak daripada ibu ya, kalau bini atau ibu yang anak tadi meninggal juga, habis sudah berataan duit sing banyak kan. Jadi yang mewaris berataan siapa? Anak ini, gitu. Kalau anak bininya, semuanya anaknya dapat. Semuanya anak binian, kecuali ada cucu lelakian. Nah cucu lelakian dapat, kenapa? Sebab anak lelakian kadada. Dan cucu lelakian dapatnya itu banyaknya sama dengan anak lelakian. Jadi jangan dipandang cucunya ke bawah, pandang ini lelakian. Anak keempatnya binian, berumah tangga, sekalinya dapat cucu lakian. Nah cucu lakian tadi dapat harta waris. Kenapa? Karena anak lelakian kadada. Andai kata anak lelakian ada, cucu lelakian terlindung dengan adanya anak lelakian. Cucunya bebinian, bagi aja bebinian situ. Di bawah cucu lagi sekalinya ada lelakian. Nah lelakian tadi dapat di bawahnya. Nah lelakian ini terbanyak, walaupun namanya cucu di bawah cucu apa? Buyut. Nah walaupun buyut daripada si meninggal ini, tapi lelakian, maka buyut yang lelakian ini dapat 1/2 daripada anak bebinian tadi.
karena sudah dipadakan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lirijali mithlu hadzil unthayain. Lelaki itu di atas binian dan bagiannya laki itu dapat 2 daripada babinya. Itu sudah dipadakan oleh Allah. Hukum Allah Ta'ala kenapa dirubah-rubah. Melainkan suami dia mengambil bahagiannya saja. Ini kan kalaunya suami meninggal, kemudian bapaknya kadada tinggal anak, nah anak bertahan. Tapi umpamanya misalnya bisi anak kadada abah meninggal, sekalinya ini laki bini aja lah, laki bini, anak kadada abahnya sudah meninggal, bini meninggal, suami dapat. Nah suami dapat cuma 1/2 aja dari harta tadi. Hartanya 100 juta. 100 juta bagi 1/2, laki dapat berapa? 50 juta. 50 jutanya kemana? Kas negara. Karena anak kadada, abah kadada juga. Cuma ada suami. Nah suami kada boleh ambil semuanya. Suami boleh ambil semuanya. Kenapa? Nya sebagian suami. Berapa bagian suami? Kadada anak 1/2. Ya kan? Kadada anak 1/2. Berarti asal masalahnya duitnya 100 juta. Kemudian karena suami kereda anak ini dapat 1/2, berarti 100 bagi 2, 50 juta si laki, 50 juta kas negara. Kada boleh laki ambil barataan, kada boleh, ya kan? Nah yang boleh ambil barataan anak boleh ambil barataan. Dan jika yang mewaris itu saudara laki-laki seibu, maka sesudah dia mengambil bahagiannya, yang tinggalnya lagi diberikan kepadanya. Betul? 0 kan? 0 kan itu Mas Safian? 0, ya kan? Nah, titik-titik di bawahnya akan datang keterangannya di sini. Nah, berarti ini masalahnya lain lagi kisah. Masalah korek ya kan, terus pintar-pintar menghitung, pintar-pintar mengingat bahagian-bahagiannya, ya kan. Nah kemudian setelah itu halaman 41 juz kedua ada apa? Nah ahlu tabarok itu yang belum dapat ahli akad, atau dalam bahasa kita bahasa umumnya ahli fikih, orang yang hutang suatu adalah yang boleh berhutangan. Ahlu tabarok ya, ahli fikih bahasa. Ada beda orang kan masalah warisnya, banyak harta, mau makan, maunya bisi pesawat jet kan, nggak beda orang, oke, cucu kada dapat karena ada anak lalakian ada, cucu kada dapat karena cucu itu terhijab terdinding dengan adanya anak lalakian. Andai kata anak lalakian kada ada, anak binian ada, kawin dapat cucu lalakian, nah cucu lalakian tadi dapat harta. Dapat anak pokoknya kakapian manukari tanah di belakang, kakapian manukari tanah di belakang, kemudian kakapian bisi anak 2 lakian dan binian, kemudian pokoknya cucu kada dapat karena ada anak lalakian. Walaupun pamannya ini yang anak sini tadi kan 2 laki bini, yang lakian keluarga dapat cucu lakian, yang bini yang laki dapat cucu bebinian berataan, yang bini dapat cucu lalakian. Cucu kada dapat karena ada anak lalakian. Hak yang dapat waris itu berdua anak aja. Lakian bini itu ya. Nah, lakian bini ini dapat waris, tapi pulang pembagiannya lakian dapat 2 bagian, binian dapat 1 bagian. Cucu terhijab, terdinding dengan adanya anak lakian.
Nah, imbah dapat bagian, hanyar pulang yang si abahnya tadi memberi lawan cucu itu kan jadi masalah karena asal sudah faraid, sudah hukum Islam itu dijalankan. Oke. Kakak yang sudah meninggal keduanya itu jatuh kepada anak bertahan. Jadi anak bertahan, anak apa namanya? Apa tadi? Anak si mayit tadi. Ya kalau anak akapian gitu. Misal hartanya 100, harta 100. Ya kalau kemudian tadi harta 100 tadi dibagi 2 dulu. Imbah bagi 2, 50 dapat lalakian. 50-nya bagi 2 bulan. 25 lah. Nah, jadi 25 babinian, 75 lalakian. Tapi pulang walaupun 75 yang lelaki ini tetap bertanggung jawab atas nama suaminya. Paham ya? Cucu ada dapat. Kenapa cucu ada dapat? Karena adanya anak lelaki. Maka kenapa itu ya baru cucu aku ya? Nah itu bang itu para turunnya. Makanya jadi tuan guru ahli palet ini kan? Ini gak ada kesantangan kali ini. Jadi ada juga guru-guru ada yang masa parah. Orang masalah parah itu nah dihitungan si anak sendiri masa parah di situ sudah tinggi adiknya guru kita masa parah di muka ini masalah parah itu makan nih masa parah di muka